Good afternoon, everyone. Yesterday we started the first chapter. Its name is Gravitation. In our first lecture, we study the basic concepts or just introductory part, which actually you have studied in last standard, that is 9th class. That is force, different types of force, and again one important thing, that kinematical equations. Today we will actually start the chapter Gravitation. Before that, so last article which we study, force, there is again a small article in your chapter at the bottom of first page, that is force and motion. So just we'll study, or just we will give a small revision to the laws of motion given by Newton. These are very important laws related with motion while studying the physics. So laws of motion related with force and motion of object. So first law, do you know the statement? Okay, so first law states that every body remains in the state of rest or in the state of uniform motion along the straight line until it is acted upon by an unbalanced force. So there is again another concept, unbalanced force. So statement of first law of motion given by Newton, that is, every body remains in the state of rest or in the state of uniform motion along the straight line until it is acted upon by a force. याचा अर्थ असा होतो, न्यूटनच्या नियमात दोन कन्सेप्ट आहेत, पहिला भाग एक, दुसरा भाग एक. जोपर्यंत पदार्थ त्याच्या विरामावस्थेत असतो किंवा एकसमान गतीत असतो, कुठपर्यंत त्याच्यावर कुठलाही फोर्स ऍक्ट करत नाही तोपर्यंत, ही जी कन्सेप्ट आहे हिला म्हणत असत इनर्शिया, पदार्थाचं जडत्व. आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना असतं, आता सुट्ट्या आहेत तर जास्त जडत्व आलं, हालचाल नाही काही नाही, त्याच्यामुळे जडत्व प्राप्त होतं. शरीराचं जरी नसलं तरी मनाचंही जडत्व प्राप्त होतं. कुठला तरी फोर्स लागेल, कदाचित कालपासून एक व्हिडिओ पाहायला मिळाला तर आणखी तुम्ही थोडेसे मोशनमध्ये याल, म्हणजे तुमचं ती जी जडत्वाची अवस्था आहे ती तुटली. काय जडत्व म्हणजे टेंडेन्सी एखाद्या पदार्थाची, जसं ठेवलेलं आहे तसंच राहणं, कुठपर्यंत, जोपर्यंत त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा फोर्स कार्य करत नाही. न्यूटनच्या नियमाची पहिली एक भाग म्हणा, पहिला भाग. दुसरा भाग काय सांगतो न्यूटनचा, ही जर अवस्था तोडायची असेल तर फोर्स लागतो. म्हणजे न्यूटनच्या नियमाचा दुसरा भाग हा फोर्सची व्याख्या सांगतो. द फिजिकल क्वांटिटी स्टडी वी हॅव स्टडीड. So first part gives inertia, second part gives definition of force. So first law, once again, every body remains in the state of rest or in the state of uniform motion along a straight line till or unless it is acted upon by external unbalanced force. One thing must remember, the property of unbalanced force. Unbalanced force causes motion. Again there is a balanced force, we will study it later on when it comes across us. So first law of motion, Newton's law of motion, it gives definition of force. Second law, what is second law, statement of second law? The rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force and it takes place in the direction of force. Actually Newton's second law gives formula, that is capital F is equal to m into a. What is F? It is force. What is m? It is mass. What is a? It is acceleration. So Newton's second law gives formula for force. By definition, it is rate of change of angular momentum, linear momentum, sorry, it is rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force and it takes place in the direction of force.
So this F can be written as m into, it is v minus u by t. So F can be written as m into v minus m into u divided by t. Do you know what is mean by m into v? The product of mass and velocity is momentum. संवेग त्याला मराठीत म्हणतो आपण. So F can be written as, it is final momentum p2 minus initial momentum p1 divided by t. So you can write this as dt by dt, or just dp, change in momentum by time. So definition again, Newton's second law gives another definition of force, that is force is equal to rate of change of momentum. So this is momentum, mass into velocity, mass into again velocity. This is initial momentum, this is final momentum. This is called a change in momentum. So this is Newton's second law, its formula, mass into acceleration. We have to study, we have to use this formula in gravitation. So last law, Newton's last law. Remember here, first law gives concept of inertia and definition of force. Second law gives formula for force. And third law gives application of force. So third law states that to every action there is always equal and opposite reaction. प्रत्येक क्रियेला प्रतिक्रिया येत असते. बेस्ट एक्झाम्पल, तुम्ही निवांतपणे बसलात एखाद्या खुर्चीला, आता थोड्या वेळानंतर प्रयोग करून पाहायचा. फक्त काळजी घ्यायची थोडीशी. भिंतीच्या जवळ बसायचं, खुर्ची जवळ ठेवलेली, भिंतीला पाय लावायचे, खूप जोरात भिंतीला ढकलण्याचा प्रयत्न करायचा. थोडी काळजी घ्या, काय अनुभवाला येतो पहा, नाही तर उद्यापासून मला घरचे मारायला येतील. काय होईल बरं? जर तुम्ही भिंतीवर पाय आदळला तर भिंत रागारागानं तुम्हाला मागे ढकलणार. ह्याला म्हणायचं न्यूटनचा तिसरा नियम. काय केलं आपण? भिंतीला ढकललं म्हणजे भिंतीवर फोर्स लावला, भिंत आपल्यावर फोर्स लावणार. म्हणून काय होईल? आपण एवढ्या जोरात मागे ढकलले जाऊ. ह्याला म्हणायचं प्रतिक्रियाबल. पहिलं आपण लावलेलं क्रियाबल. सो फर्स्ट इज ॲक्शन, देन देर इज रिॲक्शन बाय द वॉल. So this action reaction pair combinedly form Newton's third law. That is, to every action there is always equal and opposite reaction. So these are the basic laws, fundamental laws of physics, that is Newton's laws of motion. Now we will actually study the gravitation. What do you mean by gravitation? You have heard about it, gravitation. Do you know any term related with gravitation? Yes, what is acceleration? Acceleration due to gravity. Important term. Yes. So gravitation. What is gravity? It is a Greek word, Latin word. What is mean by gravity? In Latin language, the meaning of gravity is attraction. ग्रॅव्हिटीचा अर्थ लॅटिन भाषेमध्ये काय होतो? अट्रॅक्शन. म्हणजे ग्रॅव्हिटी थोडक्यात रिप्रेझेंट काय करते? तर अट्रॅक्शन बिटवीन all bodies, every body in the universe. How do this universe forms? ही विश्वाची निर्मिती कशी झाल्याची माहिती आहे? याच्या वेगवेगळ्या थिअरी आहेत. त्याच्यातली सर्वात महत्त्वाची थिअरी ओळखली जाते ती आहे बिग बँग थिअरी. त्याला आपण मराठीमध्ये महास्फोटाचा सिद्धांत म्हणत असतो. महास्फोटाच्या सिद्धांतामध्ये काय येतं? सुरुवातीला काय होतं? एक तप्त वायूचा गोळा होता, असं वैज्ञानिक लोकांनी मांडलं, थिअरी मांडली, अजम्पशन्स केली की तप्त वायूचा गोळा होता, तो असा गोल 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 फिरत होता. त्याची स्पीड एवढी वाढली की त्याचे छोटे छोटे असे तुकडे पडले. आणि त्या तप्त वायूच्या गोळ्याचे छोटे छोटे तुकडे पडले. आता साधी गोष्ट आहे, एखादा मोठा ऑब्जेक्ट असेल, याचा एखादा तुकडा जर पडला तर तो कसा पडेल? जर हा फिरत असेल तर, हा जर फिरत असेल असा, तर हा तप्त वायूचा गोळा कोणीकडे जाईल? असा त्याला टँजेन्शियली फेकला जातो. तसे ते तप्त वायूचे गोळे तुटल्यानंतर तो जो गोळा मोठा फिरत होता तो तुटला. त्याचे असे छोटे छोटे गोळे, छोटे म्हणजे ते खूप मोठे होते, आपल्या अर्थ एवढे. सो छोटे छोटे गोळे असे टँजेन्शियली फेकले गेले. पण त्या सर्वांचं नातं ह्या मधला जो सेंटरचा होतं त्याच्याशी तुटलं नाही. जे ते नातं असतं त्याला ग्रॅव्हिटेशन म्हणत असतं. म्हणजे काय? अट्रॅक्शनचं. याचे जे काही तुकडे तुटले ते काही अंतरावर गेले आणि याच्या भोवती असे फिरायला लागले. मध्यभागी तयार झाला तो सूर्य,
आणि बाकीचे थोडी थोडी कालांतराने थंड झाले, ते झाले ग्रह, planets and sun. So such a theory which explained the formation of universe, it is called Big Bang theory. The objects which were thrown due to the rotational motion or tangential motion, they travel very long distance, they cooled and get converted into number of planets, and the middle part which remains as it is, which was very heated, having very large temperature, that is called as sun. This total system is called as solar system. There are such a number of solar system in this universe, that is we can consider the concept of galaxy. तर ही युनिवर्स जग फॉर्मेशन होण्याची थिअरी होती. याच्यामध्ये जे अट्रॅक्शन राहिलं, संबंध राहिला एकमेकांमध्ये फिरत असताना सुद्धा, त्याला नाव दिलं अट्रॅक्शन, ग्रॅव्हिटेशन. जेव्हा ग्रीक लोकांनी सर्वात अगोदर या थिअरी मांडल्या, त्याच्यासोबत सोबत जेव्हा पृथ्वीची संकल्पना मांडण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी, त्यावेळेस त्यांना बराच त्रास झाला. म्हणजे ग्रीक लोकांमध्ये किंवा तिकडं जे काही हे होते ख्रिश्चन धर्माचा बराचसा जो काही प्रभाव होता 16व्या 15व्या 12व्या शतकामध्ये, तेव्हा सायंटिस्ट लोक म्हणजे केपलर असेल, त्याच्या अगोदर कोपर्निकस आहे, त्याच्या अगोदर आर्किमिडीज वगैरे होते, हे इसवी पूर्व 500 वर्षापूर्वी ह्या लोकांनी आपल्या आपल्या थिअरी मांडल्या आणि त्या थिअरीनुसार त्यांनी विश्वाचं रहस्य उलगडण्याचा प्रयत्न केला. आणि मग त्याच्या दोन थिअरी समोर आल्या. एक होती हेलिओसेंट्रिक, दुसरी होती जिओसेंट्रिक. सर्वात अगोदर जी आली ती जिओसेंट्रिक, म्हणजे धर्मशास्त्राप्रमाणे पृथ्वी ही सेंट्रल आहे आणि तिच्या भोवती बाकीचे सर्व प्लॅनेट म्हणा, तारे, सूर्य सुद्धा फिरतो, असं वैज्ञानिक लोक मानायचे सुरुवातीला. पण केपलर, कोपर्निकस, गॅलिलिओ ही परंपरा जशी पुढे आली तसं तसं त्यांनी प्रयोगाद्वारे, जसं की गॅलिलिओने दुर्बिणीचा शोध लावला, त्याच्यातून असं सिद्ध केलं की हे जिओसेंट्रिक म्हणजे भूस केंद्री सिस्टीम नाही आहे, तर ही आहे हेलियस म्हणजे हेलिओसेंट्रिक. म्हणजे कोण? हेलियस म्हणजे सूर्य, जो सन आहे त्याला ग्रीक भाषेमध्ये हेलियस असं म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये हेलियमचे साठे आहेत. नंतर आपल्याला लक्षात येते त्याची ऊर्जेचा स्रोत जो आहे तो कशाच्या स्वरूपात आहे, कशामुळे आहे, ते हेलियमच्या साठ्यामुळे आहे, म्हणून त्याला हेलियस म्हणत असतात. आणि नवीन थिअरी समोर आली मग हेलिओसेंट्रिक. आजही आपण कोणती थिअरी मानतो? मग सर्वात केंद्रस्थानी सोलार सिस्टीमच्या जी सौरमाला आहे त्याच्या केंद्रस्थानी कोण आहे? सूर्य. हेलिओसेंट्रिक. आणि मग हेलिओसेंट्रिक थिअरी मांडत असताना मग ग्रॅव्हिटेशनची सुरुवात झाली आणि मग लोकांच्या मनात प्रश्न पडायला लागले वेगवेगळे, हे कसं होतं, काय होतं. आणि त्याच्यात मग न्यूटन सारख्या मोठ्या शास्त्रज्ञाच्या, जेव्हा तो थोडा छोटा होता म्हणायला हरकत नाही, किंवा वैज्ञानिक जो प्रवास त्याचा सुरू झाला त्याच्या सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये, तो जेव्हा एका बागेमध्ये बसला, अशी कथा सांगितली जाते, बागेमध्ये बसला, सुदैवानं ते झाडे खूप चांगलं होतं. कोणतं झाड होतं ते? सफरचंदाचं, ॲपलचं झाड होतं. ॲपलच्या झाडाखाली बसला आणि विचार करत असताना वरतून एक सफरचंद त्याच्या डोक्यावर पडलं म्हणा, किंवा समोर पडलं. लोक म्हणतात डोक्यावर पडलं, काही म्हणतात समोर पडलं. त्याच्या अगोदरी खूप लोकांच्या डोक्यात बऱ्याच वस्तू पडल्या असतील, पण वरची मजली रिकामी असल्यामुळे बऱ्याच लोकांना त्याच्याबाबत काही सुचलं नाही. न्यूटनचा कदाचित वरचा मजला चांगला भरलेला होता, म्हणून तो मोठा वैज्ञानिक झाला. आणि म्हणून त्याच्या डोक्यामध्ये कल्पना आली की हे असं का घडलं. काय घडलं? ते सफरचंद तिथून निसटलं, ते खालीच का पडलं. तो तुमच्या पुस्तकातलं पहिलं आर्टिकल ग्रॅव्हिटेशन, प्रयोग दिलेला तुम्हाला लेफ्ट साईडच्या, तिथं छानपैकी न्यूटन तसं चित्र वरतून पडणार ॲपल असं दाखवलेलं आहे. तर मग काय त्याच्यासमोर प्रश्न आला? मुळात विज्ञानाची सुरुवातच अशी होते, कुठली तरी अडचण समोर यायला पाहिजे. अडचण आली की त्याच्यावर विचार प्रक्रिया सुरू होते. दुसरा भाग, दुसरा टप्पा, तिसरा टप्पा. विचार प्रक्रियेतून काय होतं? काही प्रयोग जन्म घेतात. मग प्रयोगातून काय होतं? एखादा निष्कर्ष निघतो. निष्कर्षातून काय होतं? एखादा लॉ, नियम, एखादा सिद्धांत, थिअरी, किंवा हे अशा पद्धतीने एखादा लॉ आहे, थिअरी आहे, प्रिन्सिपल आहे, तत्व आहे, त्याला म्हणतो आपण प्रिन्सिपल, असं निर्माण होत असतं. कुठलंही प्रिन्सिपल, कुठलाही लॉ, कुठलाही नियम जो असतो, हे सर्व ह्या वैज्ञानिक पायऱ्यातून पुढे जातं. मग न्यूटनच्या समोर प्रश्न पडला की सफरचंद खालीच का पडलं.
असं क्रॉस का नाही गेलं, तिरकस का नाही गेलं? त्याच्यात थोडंसं जिथून पडलं त्याच्या वरतून पडलं तर खालीच आलं असतं का? त्यांनी नंतर पडलेलं सफरचंद वर फेकून सुद्धा पाहिलं तरी परत खाली आलं. ह्या सर्व गोष्टीमधून त्यानं कन्क्लुजन काढलं. ते कन्क्लुजन तुमचं पहिल्या आर्टिकलचं शेवटचा पार्ट सांगतो. काय सांगतो? झाडावरून तुटलेलं सफरचंद हे खाली पडलं, याचा अर्थ नक्कीच न्यूटनला असं वाटलं की हे इकडे तिकडं का गेलं नाही, तर नक्कीच त्याला कोणीतरी अट्रॅक्ट केलं असावं. मग अट्रॅक्शन परत एकदा, मग अट्रॅक्शनचाच अर्थ चॅप्टरचं नाव तुमच्या काय? ग्रॅव्हिटेशन. सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. Why the apple which was detached from that branch fall down on the surface of earth? Why it did not fly in air? Why it fall along the vertical path? Why it does not fall on the inclined path? These questions arise in the mind of Newton, but finally he conclude through his observations and number of experiments that every body which is suppose dropped from certain height, it falls on the vertical path, vertical straight line on the surface of earth. It means the earth must attract that object, and that attraction between earth and that object is called as gravitation. So what is meant by gravitation? It is attraction between earth and any object is called as attraction. It's called as gravitation. So it is not we cannot bound this gravitation only with earth and every object. It is universal. मागच्या चॅप्टरमध्ये मागच्या वर्षी तुम्ही पाहिलं की हा लॉ युनिव्हर्सल आहे. मीन्स जगातले प्रत्येक दोन पदार्थ कोणतेही ते एका अट्रॅक्शनने बांधलेले असतात, त्यालाच म्हणायचं ग्रॅव्हिटेशन. ही आपल्या चॅप्टरची सुरुवात, ग्रॅव्हिटेशन.